اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر علی احبهم الی واحبهم الی اللہ۔ آج 13 رجب المرجب ولادت بسعادت امام المومنین علی بن ابی طالب میری طرف سے تمام مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک ہو۔ آج اور خصوص بالخصوص مبارک ہو امام زمان، امام المہدی زمان اجل اللہ شریف کو۔ علی کون ہے؟ علی ید اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، علی اسد اللہ، علی خیر المومنین، علی سید الوسیجین، علی سید المتقین، علی قاتل المشرکین، علی قسیم النار والجنہ، علی ساقی کوثر، علی ہادی، علی ہدایت الہدا، علی مہدی، علی قاری، علی فروق اعظم، علی صدیق اکبر، علی حیدر کرار غیر فرار مرتضی۔ علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ علی تمام بشروں میں سے افضل ترین بشر ہے، اور جس نے اس بات کا انکار کیا سو اس نے کفر کیا۔ علی وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ محبت کرتا ہے۔ علی وہ ہے جو مولود کعبہ ہے اور مسجد میں شہید ہوا۔ علی وہ ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کے فضائل لکھنے والے لکھ نہیں سکتے، بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ علی وہ ہے جو جس نے منبر پہ بیٹھ کر کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی سے جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھو، علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے کو جانتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جو اپنے دعووں میں سچا ہے۔ علی وہ ہے جس کو کبھی کسی نے زیر نہیں کیا۔ علی ہمیشہ غالب رہا۔ علی وہ ہے کہ جس کو رسول نے اپنا نائب بنایا، جس نے اس وقت رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اس وقت کلمہ پڑھا جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ علی وہ ہے جس نے رسول کے ہاتھوں پر 3 دن کی عمر میں تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی اور قرآن کی سورۃ المومنین کو پڑھا۔ علی اتنا عظیم، علی عالم ہے۔ علی وہ عالم ہے کہ جس کے علم پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ علی کے خطبات کی کتاب نہج البلاغہ کو جب کسی انگریز نے پڑھا تو اس نے کہا میں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب کائنات بن رہی تھی یا علی اس وقت موجود تھا یا علی کائنات کو بنانے والا ہے۔ علی وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے شاہ سواروں کو دھول چٹا دی۔ علی وہ ہے کہ جس نے اسلام کو سر بلند کیا۔ علی وہ ہے کہ جو شروع سے آخر تک رسول کے شانہ بشانہ رہا۔ علی وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے۔ علی شہر بطول ہے، علی وسیع رسول ہے۔ علی کے فضائل میں کیا بیان کروں؟ علی کے فضائل تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ علی کے اتنے فضائل ہیں کہ لکھنے والے لکھ نہیں سکتے، بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے، سننے والے سن نہیں سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن جو کچھ ہے، قرآن کا سارا مغز جو ہے، نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحمد ہے، اور جو سورہ الحمد کا نچوڑ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ ہے وہ بائے بسم اللہ ہے، اور جو بسم اللہ کا نچوڑ ہے اور وہ بائے بسم اللہ ہے، اور جو بائے بسم اللہ کا نچوڑ وہ نقطہ با ہے۔ تو علی فرماتے آنا نقطہ تو تحت البا، میں وہیں بے کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کون؟ علی کتنا بہادر علی، کتنا جواں مرد علی، کتنا شاہ سوار علی۔ فتح خندق سب کو یاد ہوگی کہ جب مسلمین نے، رسول نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کا ارادہ کیا اور مدینہ کے چاروں اطراف میں ارد گرد میں خندق کھود دی، اور جب کفار نے دیکھا تو یہ ایک نئی چال تھی، تو آخر چند شاہ سوار جن میں سے مشہور
तरीन नाम अमर इब्न अब्द वद का है। खंदक को फलांगता हुआ दूसरी जानिब चला गया। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और खंदक को फलांग कर दूसरी जानिब चला गया, और दूसरी जानिब जाकर उसने मुबारिज तलब किया, अपना हम पल्ला तलब किया और कहा कि ए मोहम्मद, क्या किसी को भेज जो मेरे मुकाबले में आए। मैंने सुना है कि तुम लोग जब मर जाते हो तो जन्नत में जाते हो, और जब हम मर जाते हैं तुम्हारे नज़दीक तो हम जहन्नुम में जाते हैं। क्या तुम में कोई है जो मेरे हाथों जन्नत में जाना चाहे, या कोई है जो मुझे जहन्नुम भेजना चाहे? तो तमाम के हौसले पस्त हो गए। अमीरुल मोमिनीन अपने मुकाम से उठे, रसूल अल्लाह की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसके मुकाबले में जाना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा, नहीं या अली, तू अपनी जगह पर जाकर बैठ जा। अली वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उसने दोबारा मुबारिज़ तलब किया और कहा कि या रसूल, क्या तुम में कोई मर्द बाकी नहीं रहा? तो रसूल ने कहा, कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? तो फिर अली अपनी जगह से उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए। कहा, अली तू अपनी जगह पर जाकर बैठ जा। फिर उसने कहा कि अपना नेज़ा फेंका रसूल अल्लाह के खैमे में, जो जाकर लगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम में से कोई है जिस कुत्ते का मुंह बंद करे? तो वहाँ एक साहबा में से किसी एक साहबी ने कहा, नाम नहीं लेना चाहता, कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके मुकाबले में कौन जाएगा? ये वो बहादुर है कि एक मर्तबा हम ज़माना जहालियत में इस्लाम से पहले किसी घर से किसी दूसरे इलाके जा रहे थे, तो रास्ते में हमने पड़ाव किया और थोड़ी देर आराम करने का सोचा, तो अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। डाकुओं की तादाद लगभग 1000 के करीब थी, और डाकुओं ने हमारा सारा साजो सामान लूटना शुरू कर दिया। लूट कर जब जान तो चल पड़े, तो ये सो रहा था, और जब इसकी आंख खुली तो इसने लोगों को घबराए हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ, क्यों अफरा तफरी मची हुई है? तो लोगों ने इसको बताया कि डाकुओं ने हमला किया और साजो सामान लूट कर चले गए। इसको जल्दी में ढाल ना मिली तो इसने ऊंट का बच्चा उठा लिया और उनसे मुकाबले पर आमादा हो गया और तमाम के तमाम को भगा दिया। अब इस बहादुर, इतने बड़े बहादुर के मुकाबले में कौन जाए और कौन मौत को दावत दे? तो तीसरी मरतबा फिर अली आए और कहा, या रसूलल्लाह, अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस कुत्ते का मुंह बंद कर दूं। तो अमीरुल मोमिनीन को अली रसूल अल्लाह ने कहा, ठीक है अली, मेरे साथ खैमे में, खैमे में लेकर गए तो अपना लिबास पहनाया, अपनी अबा पहनाई, अपना दस्तार दी और रवाना किया। और जब अली जा रहे थे तो रसूल ने कहा, या अल्लाह, अब हमजा मेरे पास नहीं रहे, तो अब तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए मेरे पास एक यही जवां है, इसकी हिफाजत फरमाना। जब अली गए तो कहा कि ऐ तू, मैंने सुना है कि तू मैदान जंग में अपने मद्दे मुकाबिल की 3 बातों में से एक को मान लेता है। तो उसने कहा, मान लेता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, सबसे पहले इस्लाम कबूल कर ले। तो उसने कहा, ये नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे, औरतें क्या कहेंगी कि एक बच्चे से डर कर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात बताओ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ऐसा कर, अपनी जान बचा और वापस चला जा। इसने कहा, ये भी नहीं हो सकता। क्यों कि मैं जब दूसरी तरफ चला गया तो मुझे अरब की औरतें जीने नहीं देंगी, वो मुझे ताने दे देकर मार डालेंगी और कहेंगी कि एक बच्चे से डर कर मैं भाग गया था। तो अली ने कहा कि फिर ऐसा कर, अगर तू मुकाबला ही करना चाहता है, तू सवार है, मैं प्यादा हूँ, तू अपने घोड़े से नीचे उतरा। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और गुस्से में आकर एक बार से घोड़े की चारों टांगों को काट डाला और घोड़ा मर गया, तड़प तड़प कर मरने लग गया। तो अमीरुल मोमिनीन पर इसने कहा कि वार करो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, पहले हम मुसलमान पहले किसी पर वार नहीं करते, तो तू वार कर ली। तो इसने वार किया। तारीख लिखती है कि अमीरुल मोमिनीन उस वार को ढाल से रोकना चाहा, तो इतना जोरदार वार इसने किया कि ढाल को चीरती हुई तलवार अमीरुल मोमिनीन के सर मुबारक में लगी और काफ़ी गहरा जख्म दिया। अमीरुल मोमिनीन संभलते हुए इस पर वापसी हमला किया और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इसको जब ज़ेर किया तो इसके जब गर्दन काटने लगे तो इसने तौहीन करते हुए अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर लुआब फेंक दिया। तो अमीरुल मोमिनीन की टांग काट चुके थे, तो वापस जाने लगे तो ये दर्द से तड़प रहा था। तो ये पीछे से बिल बुलाने लगा और चीख कर कहने लगा, ऐ अली, मेरा काम तमाम करता जा।
تو اب علی ادھر ادھر ٹہلنے لگے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے اور اس کا سر جب تن سے جدا کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اے علی تو نے میرا سر اس وقت کیوں نہیں کاٹا؟ تو امیر المومنین نے کہا ہم فقط اور فقط اللہ کے لیے لڑتے ہیں. جب تو نے میرے منہ کا پر میرے چہرے کی توہین کی تو مجھے غصہ آ گیا. تو میں اگر اس وقت تجھے قتل کر دیتا تو میرا غصہ شامل حال رہتا، اس لیے میں نے پہلے اپنے غصے کو پرسکون کیا اور اب تیرا سر کاٹنے لگا ہوں. علی نے سر کاٹا اور واپسی کا ارادہ کیا اور بڑے مست انداز میں چل رہے تھے تو کسی صحابی نے، شاید اسی صحابی نے جس نے پہلے اس کا تعارف کروایا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے کہ علی کیسے مغرور ہو کر چل رہا ہے. تو رسول کے چہرے پر تبسم آیا. رسول نے فرمایا اے شخص، اللہ کو میدان جنگ سے واپسی ایسی ہی پسند ہے. علی کی ادا اللہ کو پسند ہے. علی جو بھی کرے اللہ کو پسند ہے. والسلام، دعا میں یاد رکھیے گا.